ओम शांति 21 मार्च 2025। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे तुम मानंको निजर जोगबल द्वारा सारा सृष्टि को पवित्र करने को पड़िबो। तुमे जोगबल द्वारा ही माया उपरे विजय प्राप्त करी विश्व विजयी होई पारिबो। आजिर प्रश्न बाबांकर पाठ अर्थात भूमिका कौन? सेही पाठ को तुमे पिलामाने केउ आधार रे जानिलो? उत्तर बाबांकर पाठ हेउछि समस्तंकर दुख हरण करी सुख देवा एवं रावणर जंजीररु मुक्त करिबा। जेतेबेले बाबा आसंती सेतेबेले भक्तिर रात्रि पाहि जाए। बाबा तुमको निजर एवं निजर संपत्तिर परिचय देथान्ते। तुमे माने केवल एकमात्र बाबा को जानिबा द्वारा ही सबु किछि जानि जाउछ। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। पिला माने ओम शांतिर अर्थ भल भावरे बुझी छन्ते। बाबा बुझाई छन्ती आमे आत्मा। एही सृष्टि ड्रामा रे आमर मुख्य अभिनय रहिछि। काहार अभिनय? आत्मा शरीर धारण करी अभिनय करिथाए। बाबा पिलामानंकु एबे आत्म अभिमानी करुछन्ती। एते समय देह अभिमानी होई रहिथिल। एबे निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। ड्रामार नियम अनुसारे आमर बाबा आसिछन्ती एवं आसी थान्ती मध्य रात्रि समय रे। केबे आसन्ती? तार तिथि तारीख किछि नाही। तिथि तारीख तांकर थाए जे लौकिक जन्म नेई थांते। ये तो हेले पारलौकिक पिता, यांकर लौकिक जन्म नाही। श्री कृष्णंकर जन्मर तिथि तारीख समय इत्यादि सबु किछि अछि। बाबांकर तो दिव्य जन्म कुहा जाए। बाबा ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी कहुछन्ती एहा हेउछि बेहदर ड्रामा। सेथिरे अधा कल्प हेला राति अर्थात जेतेबेले घोर अंधकार होई थाए सेतेबेले मु आसी थाए। सेथिरे तिथि तारीख किछि नाही। एही समय रे भक्ति मध्य तमु प्रधान। अधा कल्प हेउछि बेहदर दिन। बाबा निजे कहुछन्ती मु एहांक भितरे प्रवेश करिछि। गीतारे अछि भगवान उवाच किंतु भगवान केबे मनुष्य होई पारिबे नाही। कृष्ण मध्य दैवी गुणयुक्त मनुष्य अटंती। एहाकु मनुष्य लोक कुहा जाए। एहा देवलोक नुहे। गायन मध्य अछि ब्रह्मा देवताय नमः। सेमाने हेले सूक्ष्म लोक निवासी। पिलामाने जानती सेठारे हाड़मांसर शरीर न थाए। ताहा हेला सूक्ष्म श्वेत वर्णर छाया शरीर। जेतेबेले आत्मा ब्रह्मलोकरे थाए सेतेबेले ना सूक्ष्म शरीर थाए ना हाड़मांसर शरीर थाए। यही कथा को कौनसी मनुष्य मात्र जानती नाही। ए कथा बाबा ही आसी सुनाउछन्ती एवं ब्राह्मण माने ही सुनी थांती आउ केही सुनंती नाही। ब्राह्मण वर्ण भारत रे ही थाए। ताहा मध्य सेतेबेले थाए जेतेबेले परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण धर्मर स्थापना करन्ते। तेबे यांकु रचयिता कुहाजिबो नाही। नुआ रचना केही रचन्ती नाही। केवल नवीकरण करन्ती। डाकन्ती मध्य हे बाबा एही पतित दुनिया रे आसी आमकु पावन कर। एबे बाबा तुम मानंकु पवित्र करुछन्ती। तुमे पुणी जोगबल द्वारा एही सृष्टि को पवित्र करुछ। माया उपरे तुमे विजय प्राप्त करी जगज्जित हेउछ। जोगबल को विज्ञानर बल मध्य कुहा जाए। ऋषि मुनि आदि समस्ते शांति चाहन्ती किंतु शांतिर अर्थ को जानती नाही। एठारे तो निश्चय अभिनय करिबाकु हेबना। शांति धाम हेला स्वीट साइलेंस होम। तुम मानंकु एबे ए कथा जनाछि जे आमर घर शांति धाम अटे।
ଏଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଦୁଃଖ ହରତା ସୁଖ କରତା, ଆସି ଆମକୁ ଏହି ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନ। ରାତି ମୁର୍ଦାବାଦ ହୋଇ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେବ। ଏହା ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ଖେଳ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଖସି ଖସି ଆସି ତଳେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛେ। କଳିଯୁଗ କେବେ ଖଲାସ ହେବ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆସିବ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଇଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଇଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ନିଜର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ୟାଙ୍କୁ ମମ୍ମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ୟାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହଦ ସାରା ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ହଦ୍ର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? କିଛି କାମନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ସେହିପରି ଫଳ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ତାର ଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ପାଇବା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତ ପାଇବା ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲରୁ ଭଲ କର୍ମ ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଦାନୀକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଭାରତକୁ ମହାଦାନୀ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଯେତେ ଦାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଆସିବେ ତ ଆମେ ଆମର ଶରୀର ମନ ଧନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିମା କରିଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଛ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ, ବାବା ଏସବୁ କିଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ। ପୁଣି ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ତାର ଫଳ ତ ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାଅ ତାର ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି କର୍ମର ଗହନ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ କେହି ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଧାମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ନର୍କ କ'ଣ।
ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ କେତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାକୁ ତ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, କିଏ ଜିତିନିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଜିତି ନେଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ, ତେଣୁ ରାବଣଠାରୁ ହାରିଯାଉଛ ନା। ଇଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜଳାଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାବଣ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ମାୟା ଜିତ୍ ଜଗତ୍ ଜିତ୍। ଏହି ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ତୁମେ ଏହି 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ମାୟାଠାରୁ ହାରିବାକୁ ପରାଜୟ, ମାୟାଠାରୁ ଜିତିବାକୁ ବିଜୟ କୁହାଯାଏ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବିଜୟୀ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଏ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗାୟନ ନାହିଁ। ରାବଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କେମିତି ହାରୁଛୁ, ପୁଣି କେମିତି ଜିତୁଛୁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ମୁଁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବି। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳୁଛି, ପୁଣି କେମିତି ହରାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର ନା। ମୋର ତ ନିଜର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଯେଭଳି ମୁଭି ବାଇସ୍କୋପ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ମୁଭି ଟକି ବାଇସ୍କୋପ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ହେଲା ବାହୁବଳ, ତୁମର ହେଲା ଯୋଗବଳ। ସେମାନେ 2 ଭାଇ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସର ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ମନ୍ମନା ଭବ ଆଧାରରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଛ। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିମାନୀ, ତୁମେ ହେଲ ଶାନ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନୀ। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ଯାହା କିଛି କଳିଯୁଗୀ କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। 5 ବିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦାନରେ ଦେଇଦିଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋର କରି ଆସିଛ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଅମୁକ, ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସବୁକିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏହି କଥା ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଏହି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର ଅଛି।
ମୋତେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ମୁଁ ତ ତଳକୁ ଖସେ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଆସି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଅଟେ ନା। ଏହା ହେଲା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଏହା ତ ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏଥିରେ ତୁମର ଯିଏ ବି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛ। ବାବା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବା ନେବା ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ବାବା ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ 21 ପିଢ଼ିର ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପୁରା ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠାରେ ମଝିରେ କେବେ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମକୁ କେବେ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନକୁ ଭୁଲିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର। ତୁମକୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ରାସ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛ। ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହିଁ ରହୁନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ସଦ୍ଗତି ଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦେଉଛ। ପୁଣି ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଦାନ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସର୍ବଂଶ ବା ବଂଶ ସହିତ ଦେଉଛୁ। ବାବା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା। ତେବେ ମାତା ପିତାର ଭୂମିକା ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲା ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ତୁମେ ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଛ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ଆତ୍ମା ରହିଯାଇଥାଏ। ବାବା ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହେଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଫେରିଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ସତଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି 5 ବିକାରର ଦାନ କରି ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଶାନ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ 21 ଜନ୍ମର ବାଦଶାହୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ରୋଭ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକପଣିଆର ଅଂଶମାତ୍ରର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱମାନଧାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ସ୍ୱମାନଧାରୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ମାଲିକପଣିଆ ଭାବନା ରଖି ହୁକୁମ ଚଲାଇବାର ସଂସ୍କାର ନଥାଏ। ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି କି? ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୋଭର ଅଂଶ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱମାନଧାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି, ଯେମିତି କରିଛି ସେମିତି ପାଉଛି, ଏହାକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ହିଁ ଦରକାର। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଶେଷତା ହିଁ ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 21 ନମ୍ବର। ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା ନିର୍ଭୟତା। କୁହାଯାଏ ସଚ୍ ତୋ ବିଠୋ ନଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ବେଫିକର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ନିର୍ଭୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାଏ। ଯଦି ନିଜର ସଂସ୍କାର ବା ସଂକଳ୍ପ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କମଜୋରି ହିଁ ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ହଲଚଲ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କମଜୋରି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।